بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل مناہل وائس۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا دلچسپ واقعہ جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے سرکار وارث پاک کے بچپن کا واقعہ، جب ایک دلہن ڈولی سے غائب ہو گئی اور پھر واپس کیسے آئی۔ اس ویڈیو کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ سرکار وارث پاک رحمت اللہ علیہ اپنے گھر میں موجود تھے۔ اس وقت ان کے پڑوس میں ایک گھر میں ایک شخص کی شادی تھی، تو سارے بچے سرکار وارث پاک کے پاس آئے اور شادی میں جانے کے لیے ضد کرنے لگے۔ سرکار وارث پاک نے ان کی دادی کی وجہ سے، جن کی اس وقت طبیعت خراب تھی کیونکہ وہ کافی بوڑھی ہو چکی تھیں، کیونکہ بارات دوسرے شہر جانی تھی، اس لیے انہوں نے بچوں کو منع کر دیا اور کہا آپ لوگ جاؤ اور بارات میں ہو کر آؤ۔ ان سارے بچوں نے بہت اصرار کیا، لیکن سرکار وارث پاک اپنی دادی کو چھوڑ کر نہیں گئے اور اس کے بعد وہ سارے بچے بارات میں چلے گئے۔ دوسرے دن جیسے ہی دولہے والے دلہن کو ڈولی میں بٹھا کر گھر لے کے آئے، تو سرکار وارث پاک کے ساتھ والے بچے وہ واپس آ کر سرکار وارث پاک رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے اور ان کو ساتھ لے کر دولہے کے گھر میں پہنچ گئے۔ ان سب کے دل میں خواہش تھی کہ ہم سب سے پہلے دلہن کو دیکھیں، تو سرکار وارث پاک رحمت اللہ علیہ بچوں کو لے کر دولہے کے گھر پر پہنچ گئے۔ جیسے ہی دلہن کی ڈولی دولہے کے گھر کے پاس آ کر رکی، تو سرکار وارث پاک رحمت اللہ علیہ اور ان کے ساتھ والے بچے ڈولی کے پاس گئے۔ دولہے کی ماں جو کہ اس وقت غصے میں تھی، تو جیسے ہی اس نے ان سارے بچوں کو دیکھا، تو اس میں سرکار وارث پاک رحمت اللہ علیہ بھی موجود تھے، تو وہ ان سارے بچوں کو دیکھ کر کہنے لگی تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہاں بچوں کا کوئی کام نہیں ہے، جاؤ یہاں سے دور ہٹ جاؤ۔ تو ان بچوں نے جو سرکار وارث پاک رحمت اللہ علیہ کے ساتھ تھے، تو انہوں نے ایک ساتھ ایک آواز میں کہا کہ ہمیں دلہن دیکھنی ہے، ہم دلہن دیکھنا چاہتے ہیں۔ اتنے میں دولہے کی ماں کو غصہ آ گیا، اس نے بچوں کو بھگاتے ہوئے کہا یہاں پہ کوئی دلہن نہیں ہے، جاؤ یہاں سے چلے جاؤ۔ بچوں نے ڈانٹ سنی تو سرکار وارث پاک رحمت اللہ علیہ کو لے کر چلے گئے۔ سرکار وارث پاک رحمت اللہ علیہ اپنے ساتھ والے بچوں کو اداس دیکھ کر خوش نہیں تھے، تو آپ نے انہیں مٹھائی تقسیم کی تاکہ ان کا دھیان ادھر سے ہٹ جائے۔ تو آپ نے انہیں فرمایا اداس ہونے والی ایسی کوئی بات نہیں ہے، جب وہ کہہ رہی ہے اس میں دلہن نہیں ہے تو اس میں دلہن ہرگز نہیں ہو سکتی، تو اس میں دلہن نہیں ہے۔ تو سرکار وارث پاک رحمت اللہ علیہ کا بس اتنا ہی فرمانا تھا، تو ان کے الفاظ مقبول بارگاہ الہی ہو گئے اور اس کے بعد وہ کرامات ہوئی جس پر عام انسان کا یقین کرنا بہت مشکل ہے۔ ادھر وارث پاک رحمت اللہ علیہ اپنے ساتھ والے بچوں کے پاس موجود تھے، ادھر دولہے کی ماں نے دلہن کو ڈولی سے نکالنے کے لیے جیسے ہی ڈولی میں جھانکا، وہ ایسا منظر دیکھتی ہے جو ناقابل یقین تھا کہ دلہن ڈولی سے اپنے آپ غائب ہو گئی۔ دولہے کی ماں بہت پریشان ہوئی اور رونے لگی کہ دلہن آخر کہاں چلی گئی۔ دولہے کی بہن اور دلہن کی ماں نے دلہن کو اپنے ہاتھوں سے ڈولی میں بٹھایا تھا، اور اس کے بعد نہ تو کہیں ڈولی رکی اور نہ ہی کہیں اتاری گئی، تو پھر آخر دلہن کہاں غائب ہو گئی۔ سب کے سب حیران تھے اور سب افسوس کرنے لگے۔ دولہے کی ماں کا رو رو کر برا حال تھا کہ آخر میری بہو کہاں چلی گئی۔ دلہن کے یوں اچانک غائب ہونے پر خوشی کا ماحول غم میں بدل گیا۔ سب لوگ رونے لگے، سب لوگ آخر یہ نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ آخر دلہن کہاں گئی۔ ہم نے کہیں راستے میں ڈولی بھی نہ روکی اور ہمارے ساتھ والی عورت نے
ने भी दुल्हन को डोली में बिठाया था तो दुल्हन कहाँ गायब हो गई। सब लोग अभी यही सोच रहे थे कि आखिर दुल्हन कहाँ गई। उनमें से एक शख्स निकला और कहने लगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने उन बच्चों को भगाया और इस वजह से ऐसा हुआ। तो वहाँ पर बहुत सारी औरतें सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह को जानती थीं और हजरत वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह का नाम मिठन रखा गया था, क्योंकि आप बच्चों में मिठाई तकसीम किया करते थे, इस वजह से आपका नाम मिठन रखा गया। जब उन औरतों ने सुना यहाँ से बच्चों को भगाया गया है तो उन औरतों ने एक साथ बोला कि उन बच्चों में मिठन मियाँ भी मौजूद थे। तो दूल्हे की माँ बोली, जी हाँ, मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा, मैंने उन बच्चों को भगा दिया, मुझे लगा कि ये आम बच्चे हैं। सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह की बुजुर्गी बचपन से ही बहुत मशहूर थी और बचपन ही से आपके इखलाक और तौर तरीके को देखकर लोग ये जानते थे कि आप अल्लाह के वली हैं। आखिरकार सब लोगों ने मशवरा किया क्यों ना मिठन मियाँ यानी हजरत वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह के पास जाया जाए और शायद वही कोई हल बता सकते हैं, वही कोई तरकीब बता सकते हैं कि आखिर दुल्हन कैसे वापस आ सकती है। सब के सब बाराती दूल्हे की माँ और सब लोग सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह को ढूंढने लगे। सब लोग इकट्ठे होकर सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह के घर पहुँचे तो सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह अपनी दादी जान के पास जलवा फरोज थे। उन सब लोगों को देखकर आपकी दादी जान घबरा गईं कि आखिर ये सब लोग कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि ये सब लोग हमारे घर आ गए हैं। तो उन्होंने दरियाफ्त किया कि आखिर क्या बात है। तो उन बारातियों ने और दूल्हे की माँ ने सारा वाकया बयान किया कि इस तरह से हमारी दुल्हन डोली से गायब हो चुकी है कि आप अपने लाडले पोते से दरियाफ्त करें कि यही कोई अब तरकीब बताएं। जैसे ही आपकी दादी जान ने ये सब सुना तो आपकी दादी ने आपसे फरमाया, तो अब इनके लिए कोई हल बताइए, ये लोग आपके पास आए हैं ताकि कोई तरकीब मिल जाए। जैसे ही दादी जान ने आपसे फरमाया तो आपने दूल्हे की माँ की तरफ इशारा किया और कहा, इन्होंने ही कहा था कि इसमें कोई दुल्हन नहीं है और ये कहकर मुझे और मेरे साथियों को यहाँ से भगा दिया था। इन्होंने ही कहा था कि दुल्हन डोली में नहीं है, तो दुल्हन डोली से कैसे मिलेगी, और अगर इसमें दुल्हन मौजूद थी तो इन्होंने हमसे झूठ क्यों बोला था। सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह की ये बात सुनकर दूल्हे की माँ बहुत शर्मिंदा हुई और उसने सर झुकाया और आप सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह से कहने लगी कि मिठन मियाँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मुझे नहीं पता था कि मुझे अपने झूठ से इतनी बड़ी सज़ा मिलेगी। सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने उसके बाद फरमाया कि माफ़ी तो ठीक है कि अब जाओ, मिठाई और पताशे लेके आओ और गांव के बच्चों में तकसीम करो, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से आपको आपकी दुल्हन वापस मिल जाएगी। इतना कहना था कि सारे बारातियों के चेहरे खिल उठे और वो फौरन बच्चों के लिए मिठाई और बताशे लेने पहुँचे और जैसे ही उन्होंने मिठाई और बताशे बच्चों में तकसीम किए और उसके बाद वो लोग जैसे ही डोली के पास पहुँचे तो दूल्हे की माँ ने डोली के अंदर झांका तो वो क्या देखती है कि अंदर दुल्हन मौजूद है। जैसे ही दुल्हन को देखती है तो उसका चेहरा खिल उठता है। वो सब लोगों को बुलाकर कहती है कि दुल्हन वापस आ गई है और उसके बाद दूल्हे की माँ कहती है कि वाकई ही मिठन मियाँ ने सच कहा था कि दुल्हन वापस आ जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वाकये से हमें बहुत बड़ा सबक हासिल होता है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेकी के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपने नेक बंदों में शामिल कर ले। आमीन सुम्मा आमीन।